Dear students, welcome to session number 4 of Cost Accounting. I am Muniraj N, Assistant Professor of Commerce and Management, working at Government First Aid College, Malur. This is going to be the continuing part of the previous session. In this session, we are going to discuss in detail the total cost or the elements of cost, which is going to be the one of the important aspect of while preparing the cost sheet. The elements of cost sheet is explained in detail through this diagram. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಮೊದಲನೇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎರಡನೇದು ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟು, ಮೂರನೇದು ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ. ಒನ್ ಈಸ್ direct material and the second one is indirect material, and labor cost is subclassified into two. One is direct labor and the second one is indirect labor, and the third one is expenses. The expenses is subclassified into direct expenses and indirect expenses. ಈ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಮೂರನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಎರಡು ಉಪವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಲೇಬರ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಸಬ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮೂರನೇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು. ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತಾಗಿನೂ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಎರಡು ಕಲರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ನ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು. ಮೂರು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ದು, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮರೂನ್ ಕಲರ್ನ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಮೂರು ಇದ್ದಾವೆ. ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, direct labor and direct expenses together with, we call it as prime cost. Prime cost is the important cost in case of total cost of a product or a service. While calculating total cost, when we consider the elements of cost in a cost sheet, while preparing the cost sheet or estimation or tender or quotation, the prime cost is the major component in case of a cost sheet or in case of production of a product or rendering of a service. Prime cost is the combination of the three elements. One is direct material and direct labor plus direct expenses. This is going to be considered as the prime cost. And the second one is overhead. Overhead is nothing but on cost or extra cost or burden. Overhead ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ, ಬರ್ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತಲೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. overhead is the combination of three elements. The overhead consisting of three concepts or aspects. They are, ಈ ಒಂದು ಮೆರೂನ್ ಕಲರನ್ನು ನೀವೀಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Indirect material, indirect labor and indirect expenses. Totally we call it as overhead. Overhead is the combination of three elements. One is indirect material, second one is indirect labor, and the third one is indirect expenses. Overhead is also considered as extra cost, on cost, burden, or additional cost. The overhead is further subclassified into three. They are production or manufacturing or factory overhead. The second one is office and administration overhead, and the third one is selling and distribution overhead. These are going to be considered in detail in the further slides. This is with respect to the elements of cost or total cost. Now, branches of accounting. Coming to the branches of accounting, in the first session itself I explained in detail
The accounting is classified into three branches. Okay, the three branches of accounting are as follows. The first one is financial accounting, second one is cost accounting, and the third one is management accounting. Why the financial accounting, or what is the purpose of financial accounting? The financial accounting's main focus is on preparation of final accounts in order to find out the profit or loss made by the concern or a company during a particular year. This is with regard to the financial accounting, whereas the cost accounting records the expired costs or the total cost information by the cost accountant, which is going to be very helpful for the management at the time of decision making. Then the management accounting is the third branch of accounting, where the management is very much interest in considering the reports for the purpose of decision making. This is with regard to the branches of accounting. Branches of accounting ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಬ್ರಾಂಚಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಎರಡನೇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್, ಮೂರನೇದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಫೈನಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಅವರ ಓನರ್ಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಯೂಸರ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೌರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಎರಡನೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸನ್ನು, ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಿಕೆ ಸಲುವಾಗಿ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು. ಈ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳಿದಾವೋ ಅಥವಾ ಯಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ಸೆಪರೇಟ್ ವಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. Then coming to the elements of cost sheet, this is going to be very very important in case of this introduction to cost accounting, unit number 1. ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್? A cost sheet is a detailed document which provides for assembly of the detailed cost center and cost unit. Cost center and cost unit are considered in case of this cost sheet. A cost sheet ಏನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, balance sheet is nothing but the financial position of a company as on a particular date, which consists of the liabilities and the assets. ಒಂದು ಆಸ್ತಿ ಋಣಭಾರ ಪಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ತಾಳೆ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು. ಈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಆಸ್ತಿಗಳೆಷ್ಟು ಅಥವಾ ಋಣಭಾರಗಳು, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲರ್ಕು ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್? ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂಟು ವೇರಿಯಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಸಮ್ಮರಿ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸ್ಟೇಜ್ ವೈಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಂತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಇದನ್ನು ನಾನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದಂಥ ವೆಚ್ಚ. ತುಂಬ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನವಾದಂಥ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ 3
aspects. One is direct material, direct labor and direct expenses. Okay, prime cost is equals to direct materials plus direct labor plus direct expenses put together. These three elements is considered as prime cost. ಓಕೆ, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದರ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಈ 5 ಪಾಯಿಂಟು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, prime cost is equals to, it is the combination of direct materials plus direct labor plus direct expenses. Then the second one is works cost. Works cost is equals to prime cost. What is prime cost? The prime cost is the total of these three. ಈಗಷ್ಟೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಈ ಮೂರರ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ. ಆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ದೆನ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದು. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರು ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಈ ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಕಾಸ್ಟು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಓಕೆ, ಆಫೀಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 1 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, 4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, 5-6 ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಆ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ನೆಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನ ಆನ್ಸರೇ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ನದ್ದು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸಿಂದ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಕೋಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್, ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್, ಟೋಟಲ್ ಸೇಲ್ಸ್. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೂರು ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮತ್ತೆ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್.
Dear students, in the notes which I have circulated to you, okay, already, there I gave 3 types of cost sheets. ಅಂದರೆ 3 types of cost sheets ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಮೊದಲನೇದು ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದ್ದೀನೋ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ವಿತ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್, ಇದೇ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ 2 ಕಾಲಮ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ರುಪೀಸ್. ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ನಾನೀಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ವಿತ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟು. ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್. ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಾಸ್ ಬರೋದಾದರೆ ಲಾಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೇಲ್ಸ್. ಈ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟಾಗಿ ಅಥವಾ ಸೇಲ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಇದೇ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಿಗೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಇದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಂಥ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಏನಲ್ಲ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸು ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವಷ್ಟು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮ್ ರುಪೀಸ್ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ರುಪೀಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಪೋಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ಥರದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ಹೇಗೆ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್, ಡ್ಯೂಟಿ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ನು ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆನ್ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತಲೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರುವಂಥ ಅಮೌಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ raw materials consumed. If the question directly gives you raw materials consumed, no need to do this workings. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ಯು raw materials consumed directly, no need to calculate these steps, no need to consider these steps. You can directly consider the raw materials consumed to the outer column. Raw material consumed or material consumed plus direct labor plus direct expenses, the combination of these three is equals to prime cost. Okay, the total of these three is equals to prime cost. Raw materials consumed plus direct labor plus direct expenses is equals to prime cost. ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಬರೀ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್, ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ನಂತರದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಆಗಿ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಓಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರೆಂಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓಕೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಪವರ್, ಫ್ಯೂಯಲ್, ಗ್ಯಾಸ್, ಲೈಟಿಂಗ್, ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಥವಾ ಓಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಡಿಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಅದರ್. ಅಲ್ಲಿ 4 ಬರ್ಬೋದು, 6 ಬರ್ಬೋದು, 8 ಬರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟನ್ನಾಗಿರಲಿ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದನ್ನೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೋವಂಥ ಅಮೌಂಟಿಂದ ಲೆಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೋವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸು ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೌಂಟಿಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೂ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು. ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಓಕೆ ಬರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸೇಲ್ಸ್ಮೆನ್ ಸ್ಯಾಲರಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ, ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಸೇಲ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶೋರೂಮ್ ರೆಂಟು, ವೇರ್ಹೌಸ್ ರೆಂಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು. ನೀವು ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ಡು, ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ಡು, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ತುಂಬ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಈ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡ್ ಈ ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಬರುವಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್. ಲಾಸ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರುವಂಥ ಅಮೌಂಟನ್ನೇ ಸೇಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, please go through with the detailed cost sheet which is after this statement of cost sheet. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ವೈಸು ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಯಾವುದು, ಆಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಯಾವುದು, ಇದೆಲ್ಲನೂ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗು, ಯಾವ ಹೆಡ್ಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಕೇಪಬಿಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ದಟ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಾವರೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗಾಗಲೇ. ಆ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು, ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಎನಿ ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, charity or donation given, goodwill written off, cash discount, bank charges, income tax paid. These are the examples of non-cost items. These items will not appear in cost sheet. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಅಂತ, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ರಿಸರ್ವ್, ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಡೊನೇಷನ್ ಆರ್ ಚಾರಿಟಿ ಗಿವೆನ್, ಗುಡ್ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸು ಯಾಕೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆ ಯಾವ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಸಹ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ದೀಸ್ ಎಬೋವ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ಈ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಮೌಂಟು, ಈ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, RBD ಅಥವಾ RDD ತಗೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ. RDD ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೆಟ್ಸು ಅಥವಾ RBD ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಡ್ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಓವರ್ಹೆಡಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ನಾನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈಲ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್. Thank you.